हाँ जी, सत श्री अकाल बाई सारिਆਂ ਨੂੰ। बजे सक्सैस ट्री पंजाब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। अपना 3-4 हफ्ते का समा हो गया कि रोज़ दोपहरे 12 बजे आप अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़ते हैं अपनी इस सिलैक्शन गाइड की सीरीज़ दे विच कि साडे पंजाब दे अगले समय जिन्ने एग्जाम्स होने आपां लगभग रोज़ गल भी करते हैं कि साडा कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का एग्जाम है, उहदे नाल सीनियर असिस्टेंट दी भर्तियां निकलियां ने, तां अगे पिछे उहदा एग्जाम भी देखांगे। इस तो बिना एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम है, PSSB दी क्लर्क दी भर्तियां निकलियां हुई ने, कोऑपरेटिव बैंक का साडा पेपर है, वीडियो का पेपर है। इस तो बिना पिछले साल का सब इंस्पैक्टर का पेपर जो कैंसल हो गया सी वो तो दोबारे होना ही होना है। ये नाल पंजाब सरकार लगातार कह रही है कि पटवारी दी इस साल 700 या 800 भर्तियां निकलणगियां, तो वह भी आप आउंदे दिनां दे विच एडवरटाइजमेंट देखा तो गाह 4-6 महीने 14 पेपर भी देखना है। तो आ जिहड़े साडे तमाम एग्जाम्स ने पंजाब दे, इन्हां नूं लैके बच्चे पहला तो आप पूरे का पूरा सिलेबस कवर किया, जिहदे विच अपना सक्सैस ट्री ते भी मास्टर कोर्स का पूरा बैच चलिया, सारा सिलेबस कवर किया। जां तुसीं कितों भी ऑनलाइन जां ऑफलाइन क्लासां ला के जां सैल्फ स्टडी करके सिलेबस पूरा किया, उस पढ़े हुए सिलेबस नूं होर ज़्यादा पॉलिश करन दे लई ते खास करके जिहड़ी मैं गल कहना कि नैब का जिहड़ा साडा तजर्बा होया सीगा कि पूरा सिलेबस कवर करन तो बाद भी 4 सवालों ने सानू तंग कीता। तां आउण वाले समय दे विच असीं जिन्ने एग्जाम्स देने, जिहड़े भी एग्जाम ते असीं अपना टारगेट सैट कीता है, उन्हां दे विच सानू इह समस्या दुबारे ना आवे, तां असीं उस लैवल की प्रैक्टिस कर सकीए। घट्टो घट्ट नैब के पेपर के लैवल में असीं मीट कर सकीए, उस तो ज़्यादा डिफिकल्ट लैवल में असीं मीट कर सकीए। तो उन्होंने ध्यान च रख के आपां पंजाब सिलैक्शन गाइड की इस सीरीज़ दे विच रोज़ दोपहरे 12 बजे एक सबजैक्ट देखते हैं। तुसीं इंग्लिश ये कवर कर रहे हो, GS दे तुहाडे सारे सबजैक्ट्स कवर हो रहे, जियोग्राफी ऑलमोस्ट निबड़न वाली है मेरे ख्याल च, रीजनिंग हो रही है, मैथ दी अपने 6-7 क्लासां हो गई, 6-7 चैप्टर हो गए। अज 7वीं क्लास दे विच बच्चे आपां पाइप्स एंड सिस्टम करना है। पिछली क्लास च टाइम एंड वर्क कीता सी, मैं दस के गया सी कि अगली क्लास दे विच पाइप्स एंड सिस्टम ते कुछ क्वेश्चन मैं तुहानूं चेन रूल दे करवाऊंगा। तो अज दे सैशन दे विच आपां पाइप्स एंड सिस्टम ते चेन रूल करांगे। तो जिन्ने बच्चे जुड़ चुके हैं बाई बन के सैशन नूं लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ, शेयर करना ज़्यादा जरूरी है। तो मैं एक गल फिर दस देना सैशन स्टार्ट करने तो पहला कि अज दे सैशन च भी पिछले सैशनस वांगू पाइप्स एंड सिस्टम का कोई इहो जिहा क्वेश्चन नहीं करांगे कि आप कहिए देखण सार आंसर आ गया। तो अपना जिहड़ा मकसद रहा इस सीरीज़ का कि बेसिक अपना जिहड़ा मास्टर कोर्स का बैच है जिथे आप पूरा सिलेबस किया हो गया, कंसैप्ट्स उत्थे क्लीयर हो गए। आप प्रैक्टिस जिन्नी करनी सी मीडियम लैवल तक, मॉडरेट लैवल तक उत्थे कर ली। डिफिकल्ट लैवल आप हमेशा मिस करते सी, PPSC ने इस बार डिफिकल्ट लैवल पाया हुआ सी, तो उस लैवल नूं मीट करिए। तो इस सीरीज़ दे विच अपना मेन फोकस डिफिकल्ट लैवल ते हुंदा। तो अज पाइप्स एंड सिस्टम दे भी वो क्वेश्चन करांगे जिहड़े यूजुअली क्लासां दे विच तुसीं नहीं देखते हैगे, इस सीरीज़ दे विच अज भी वही क्वेश्चन चलणगे। तो जे तो तुहानूं कोई क्वेश्चन आउंदा होया बाई बन के मेरी वेट ना करियो, सीधा आंसर करके कमेंट सैक्शन च कर दिओ। तो जिहड़ा कोई क्वेश्चन तुहानूं लगदा कि यार ये देखना पऊगा किवें करना है, उत्थे तुसीं कापी पैन साइड ते रख के सिर्फ मैनूं देख लो मैं की बोल रहा की लिख रहा गा, उत्थों सीखोगे। तो अज दा बच्चे आपां सैशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो की आ, पहला क्वेश्चन है अ पाइप कैन फिल टैंक इन 15 मिनट्स। कहते कोई टैंक कोई पाइप है वो एक टैंक नूं 15 मिनटां दे विच भरदी है, फिल लिखा होया। एंड अनदर पाइप कैन एम्पटी द सेम टैंक इन 20 मिनट्स। ते दूजी पाइप उसे टैंक नूं 20 मिनटां दे विच खाली कर देंदी है, एक भरन वाली है दूजी खाली करने वाली है। वो कहते इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच स्टार्टिंग विद पाइप ए दैन इन वट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। एग्जामिनर कहता कि एक भरन वाली पाइप है जिहड़ी टैंक नूं 15 मिनटां च भरदी है, दूजी खाली करने वाली वो 20 मिनटां च खाली करदी है। कहता दोनों पाइपां नूं असीं टैंक दे विच चलाया अल्टरनेटिव मिनट्स ते, पहले मिनट च भरन वाली, दूजे च खाली करने वाली, तीजे च भरन वाली, चौथे च खाली करने वाली। जे इस तरह चलावांगे तो टैंक किन्ने समय दे विच भर जूगा बच्चे, ये अपना क्वेश्चन है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा जिहा अगले क्वेश्चन ये टिपिकल आउंदे जाणगे। तो बच्चे पहली भरन वाली पाइप है वो टैंक नूं भरदी है 15 मिनटां दे विच, तां तुसीं कल्ला 15 लिख लो, मिनट्स भावें ना लिखो। दूजी खाली करने वाली है बच्चे, खाली करने वाली पाइप दी जे तो तुहाडी बहुत प्रैक्टिस है कल्ला 20 लिख लो। जिहड़े बच्चों ने नवीं प्रैक्टिस करनी शुरू की है बाई बन के थोड़ी जी निशानी ला लिया करो जिहदे तो पता लग जाए कि खाली करने वाली है। तो निशानी दे लई तुसीं B डैश भी लिख सकते हो, B दे मूहरे माइनस भी ला सकते हो, या B दे नाल हेठां एम्पटी लिख सकते हो, EMP लिख सकते हो, E लिख सकते हो। कुछ लिख लिया करो कि दिमाग च रह के भाई ये खाली करने वाली पाइप है, इहदी एफिशिएंसी माइनस च लैनी है। तो यह टैंक नूं खाली करदी आ 20 मिनटां दे विच। तो बच्चे टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी आप हमेशा एलसीएम लेने आ, तो टैंक कितने लीटर का होगा 15 ते 20 का एलसीएम 60 लीटर का। तो 60 लीटर का टैंक है, ए दी एफिशिएंसी कितनी है 15 मिनटां च 60 लीटर भरदी है।
ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ 4-4 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ +4। ਦੂਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 60 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 3 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰੂ, 3, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ -3। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਦੋਨਾਂ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟਸ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ A ਭਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ B ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਭਰਨ ਵਾਲੀ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? 4 ਲੀਟਰ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ 4 ਭਰ ਦੂਗੀ। ਖਾਲੀ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੂ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੱਲੂ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਤੀਜੇ 'ਚ 4 ਭਰ ਦੂਗੀ, ਚੌਥੇ 'ਚ 3 ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ 4 ਭਰ ਦੂ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੂ, 4 ਭਰ ਦੂ, 3 ਖਾਲੀ, 4 ਭਰ ਦੂ, 3 ਖਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇੱਥੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A, ਦੂਜੇ ਦਿਨ B, ਫਿਰ AB, ਫਿਰ AB, 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 ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਤਾਰ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਤੇ 3 ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। 4 ਭਰ ਕੇ ਜੇ 3 ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਰਿਆ? 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ 1 ਲੀਟਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 60 ਲੀਟਰ ਭਰਨਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਂਕ 60 ਲੀਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ 1 ਲੀਟਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤਾਂ 60 ਲੀਟਰ 120 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 120 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 60 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ 4 ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ 56 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 60 ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, 56 ਭਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 56 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, 56 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 56 ਲੀਟਰ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ 56 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 112 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 56 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਰਤਾ 112 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 4 ਲੀਟਰ ਭਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਟੈਂਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 60 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ 60 ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ 60 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ? ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਭਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ 60 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ -3 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ 60 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, +4 ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਆਖਰੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੀਟਰ ਭਰਨਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 56 ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 56 ਲੀਟਰ 56 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 112 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। 112 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਰ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 113 ਮਿੰਟ। ਤੇ 113 ਮਿੰਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ? 1 ਘੰਟਾ 53 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 53 ਮਿੰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਈਪ A ਕੈਨ ਫਿਲ ਟੈਂਕ ਇਨ 20 ਆਵਰਸ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਪ B ਕੈਨ ਫਿਲ ਇਟ ਇਨ 12 ਆਵਰਸ। ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਪਾਈਪ C ਕੈਨ ਐਮਪਟੀ ਦਾ ਸੇਮ ਟੈਂਕ ਇਨ 15 ਆਵਰਸ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਈਪ C ਉਹ ਉਸ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 15 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈਪ A ਇਜ਼ ਓਪਨਡ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਈਲ B ਐਂਡ C ਆਰ ਓਪਨਡ ਫॉर 1 ਆਵਰ ਈਚ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਪਾਈਪ B। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ? ਪਾਈਪ A ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, B ਤੇ C ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ B, ਦੂਜੇ 'ਚ C, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਪਾਈਪ B। ਸੋ ਇਨ ਵਟ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਬੀ ਫਿਲਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰੂਗਾ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। A ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। B ਪਾਈਪ ਉਸੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। C ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੌਰੀ B ਤੇ C ਮੈਂ ਉਲਟ ਲਿਖ ਗਿਆ। B 12 ਘੰਟੇ, C 15 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ। B 12 ਘੰਟੇ, C 15 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 20 12 15 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 60 ਲੀਟਰ।
ਤਾਂ ਟੈਂਕ 60 ਲੀਟਰ ਦਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, A ਪਾਈਪ 20 ਘੰਟੇ 'ਚ 60 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ 3 ਲੀਟਰ, B ਪਾਈਪ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ 60 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ 5 ਲੀਟਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। C ਪਾਈਪ 15 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 60 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 4-4 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮਾਈਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪਾਈਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਈਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਈਪ A ਇਜ਼ ਓਪਨਡ 올 ਦਾ ਟਾਈਮ, A ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ, B ਤੇ C ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਵਰਸ ਤੇ, ਤਾਂ A ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, B ਤੇ C ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ A ਦੇ ਨਾਲ 1-1 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ A ਦੇ ਨਾਲ B, ਦੂਜੇ 'ਚ A ਦੇ ਨਾਲ C, ਤੀਜੇ 'ਚ A ਦੇ ਨਾਲ B, ਚੌਥੇ 'ਚ A ਦੇ ਨਾਲ C। ਪਾਈਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ A ਤੇ B ਚੱਲੀਆਂ, ਦੂਜੇ 'ਚ A ਤੇ C, ਫਿਰ A ਤੇ B, ਫਿਰ AC, ਅਗਲੇ 'ਚ AB, ਅਗਲੇ 'ਚ AC, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ, ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ A ਤੇ B 3 ਤੇ 5 8 ਲੀਟਰ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ 'ਚ A ਤੇ C 3 ਭਰਿਆ 4 ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ -1 ਬੱਚੇ। A ਨੇ 3 ਭਰਨਾ, C ਨੇ 4 ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ -1। AB ਨੇ ਫਿਰ 8 ਭਰਿਆ, AC ਨੇ 1 ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, 8 ਭਰਿਆ 1 ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। 7 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ 7 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ 60 ਲੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ 60 ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 60 ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ, 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ 56, ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 56 ਬਣਾਓ 8 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 8 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 56 ਲੀਟਰ ਭਰਤਾ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ 17ਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 8 ਲੀਟਰ ਭਰਨਾ, ਪਰ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 56 ਭਰਤਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਤਾਂ 4 ਲੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਗਰ ਤਾਂ 4 ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, 56 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਭਰਤਾ 16 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਤਾਂ A ਤੇ B ਬੱਚੇ 8 ਲੀਟਰ ਭਰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਲੀਟਰ ਭਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ 4/8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 4/8 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ 16.5 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 16.5 ਘੰਟੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 16 ਘੰਟੇ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਭਰਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 60 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 7 ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 60 ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 56 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿੱਧਾ 60 ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 22 ਮਈ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿੰਟਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਵਰਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਟੈਂਕ ਹੈਜ਼ 3 ਪਾਈਪਸ X, Y and Z ਅਟੈਚਡ, ਪਾਈਪ X and Z alone can fill the tank completely in 4 hours and 8 hours ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ XYZ 3 ਪਾਈਪਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ X ਪਾਈਪ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ Z ਪਾਈਪ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਪ Y ਕੈਨ ਐਮਪਟੀ ਦਾ ਸੇਮ ਟੈਂਕ ਇਨ 6 ਆਵਰਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ Y ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ, the 3 pipes are operated in the following sequence। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। in the first hour only X is opened, ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਿਰਫ X। in the second hour X and Y are opened, ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ 'ਚ X ਤੇ Y। in the third hour only Y is opened, ਤੀਜੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਿਰਫ Y। in the fourth hour pipe Y and Z are open, ਚੌਥੇ ਘੰਟੇ 'ਚ Y ਤੇ Z। in the fifth hour ਓਨਲੀ Z ਇਜ਼ ਓਪਨਡ, ਆਖਰੀ 5ਵੇਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੱਲੀ Z ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਸਾਈਕਲ ਆਫ 5 ਆਵਰਸ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ, ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਵਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਫॉर ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰੂਗਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। X ਪਾਈਪ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ,
Z ਪਾਈਪ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ Y 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਗਈ 4, 8 ਤੇ 6 ਦਾ LCM 24। ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਗਈ 24, 4, 8 ਤੇ 6 ਦਾ LCM। X ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ? 4 ਘੰਟੇ 'ਚ 24, ਤਾਂ X ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 6। Y ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 8। ਓਕੇ, Y ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 6 ਚ 24, ਤਾਂ 4 ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। Z ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 8 ਘੰਟੇ ਚ 24 ਭਰਿਆ ਤਾਂ 3 ਭਰਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ। 24 ਲੀਟਰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਪਾਂ? ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ X ਕੱਲੀ 6 ਲੀਟਰ ਭਰ ਦੂਗੀ, ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਚ X ਤੇ Y 6 ਭਰਿਆ, 4 ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਭਰਿਆ। ਤੀਜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ Y 4 ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਚੌਥੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ Y ਤੇ Z ਦੋਨੇ 4 ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ 3 ਭਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੱਲੀ Z 3 ਭਰ ਦੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਤੇ 2 8 ਭਰਿਆ, 4 ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਭਰਿਆ, 1 ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਭਰਿਆ, 3 ਹੋਰ ਭਰਿਆ 6। ਤਾਂ ਕੁੱਲ 6 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 24 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ 6 ਤੋਂ 24 ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਧਰ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 24 ਤਾਂ ਇੱਧਰ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 20 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 24 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ 18, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੀਜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 18 ਲੀਟਰ ਭਰਤਾ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? 16ਵੇਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ X ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 6 ਲੀਟਰ ਭਰ ਦੇਣਾ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 18 ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 6 ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਭਰ ਦੇਣਾ? X ਨੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ 24 ਦਾ 24 ਲੀਟਰ ਭਰ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ -4 ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। 15 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 18 ਭਰ ਕੇ 16ਵੇਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ 16 ਆਵਰਸ ਆਊਗਾ। 20 ਆਵਰਸ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 8-9 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ 24 ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਵਰਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟੋਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ 24 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਪਾਈਪਸ A and B alone can fill a tank in 3 hours and 4 hours respectively. A ਪਾਈਪ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ, B ਪਾਈਪ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਪਾਈਪ C can empty it in 1 hour, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ if the 3 pipes are opened in order at 3 PM, 4 PM and 5 PM respectively on the same day, then at what time will the tank be emptied? ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ, A ਪਾਈਪ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, B ਪਾਈਪ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ C ਹੈ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। A ਪਾਈਪ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, B ਪਾਈਪ 4 ਵਜੇ ਤੇ C ਪਾਈਪ 5 ਵਜੇ ਚਲਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਵਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਲ ਬੀ ਐਮਪਟੀਡ। ਬੱਚੇ ਐਮਪਟੀਡ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਲੀ ਪਾਈਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, 3 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ, 4 ਵਜੇ ਦੂਜੀ, 5 ਵਜੇ ਤੀਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕ 'ਚ ਚਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। A ਪਾਈਪ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, B ਪਾਈਪ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, C ਪਾਈਪ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ 3, 4, 1 ਦਾ LCM 12। ਤਾਂ 12 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ 12 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ 4-4 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ। B ਪਾਈਪ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ 12 ਲੀਟਰ, ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ 3-3 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ। ਤੇ C ਪਾਈਪ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 12 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ -12। ਪਰ ਪਾਈਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ
A ਪਾਈਪ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਕੀ ਆ B ਪਾਈਪ ਚਲਾਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ A ਬੰਦ ਕਰਤੀ, A ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਗਈ, B ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਇੱਥੇ B ਪਾਈਪ ਚੱਲ ਪਈ। ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ A ਪਾਈਪ, ਇੱਥੇ A ਦੇ ਨਾਲ B, ਇੱਥੇ A B ਤੇ C। ਤਾਂ ਬੱਚੇ C ਪਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ 5 ਵਜੇ, ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ A ਤੇ B ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਭਰਨਾ ਹੈ। A ਵੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, B ਵੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਕ ਭਰੂਗਾ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਕ ਭਰੂਗਾ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਬੱਚੇ? ਇੱਥੇ A ਪਾਈਪ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਤਾ? 4 ਲੀਟਰ। ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ A ਤੇ B ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਤਾ? 4 ਤੇ 3 7 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ 4 ਤੇ 7 11 ਲੀਟਰ ਭਰਤਾ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 11 ਲੀਟਰ ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਿਆ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ C ਵੀ ਚੱਲ ਪੂਗੀ। ਤਾਂ 4 ਤੇ 3 7 ਭਰਿਆ, 12 ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ -5 5 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 11 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਲੀਟਰ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ। 11 ਲੀਟਰ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ? 11/5। 11/5 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 2 ਆਵਰਸ। 2 ਆਵਰਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। 1/5 ਬਣ ਗਿਆ 12 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਟੈਂਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ 12 ਮਿੰਟ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 7:12 PM। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 7:12 PM। 7:12 PM ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਜੇ A ਚਲਾਈ, 4 ਵਜੇ ਨਾਲ B ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਮਤਲਬ A ਤੇ B ਚੱਲ ਪਈਆਂ, 5 ਵਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੂਗੀ, A B C ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੱਲੀ A 4 ਲੀਟਰ ਭਰਤਾ, ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ A ਤੇ B 7 ਭਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 11 ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ C ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਤਾਂ A B C ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੀ ਆ? 4 ਤੇ 3 7 ਭਰਿਆ, 12 ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ 11 ਲੀਟਰ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 2 ਉਹ 2 ਬਣ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ 12 ਮਿੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ। 2 ਘੰਟੇ 12 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 7:12 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅ ਪਾਈਪ ਕੈਨ ਫਿਲ ਅ ਟੈਂਕ ਇਨ 20 ਮਿੰਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਅਨਦਰ ਪਾਈਪ ਕੈਨ ਫਿਲ ਦਾ ਸੇਮ ਟੈਂਕ ਇਨ 30 ਮਿੰਟਸ। ਦੂਜੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅ ਮੈਨ ਓਪਨਡ ਬੋਥ ਦਾ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਲੈਫਟ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। After returning at the time when the tank should have been filled, he noticed that the tank did not fill due to a leakage in the bottom. If he fixes the leakage, then the tank was filled in अगले 4 मिनट. So, in how much time that leakage alone would empty the tank? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 2 ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 20 ਤੇ 30 ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਭਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ ਟੈਂਕ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤਾਂ 12 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ 12 ਦੇ 12 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੁੜਿਆ? ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਦਾ ਟੈਂਕ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਿਲਡ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੀ ਨੋਟਿਸਡ ਦੈਟ ਦਾ ਟੈਂਕ ਡਿਡਨਟ ਫਿਲ ਡਿਊ ਟੂ ਲੀਕੇਜ ਇਨ ਦਾ ਬੋਟਮ। ਸੋ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੀਕੇਜ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲੀ ਲੀਕੇਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੂ ਬੱਚੇ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ 20 30 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 60 ਲੀਟਰ, 20 'ਚ 60 3 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, 30 'ਚ 60 2 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਤਾਂ 60 ਬਟੇ ਇਕੱਠੀਆਂ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਆਹ 12 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ 12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਾ, 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ 12 ਦੇ 12 ਮਿੰਟ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਹੋਈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਤਾਂ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ A ਤੇ B ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ A ਤੇ B ਨੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ? A ਤੇ B ਨੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਲੀਕੇਜ ਨੇ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। A ਤੇ B ਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਲੀਕੇਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਤੇ B ਦਾ ਰਲ ਕੇ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਕੇਜ ਦੇ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਲੀਕੇਜ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੂਗੀ? ਲੀਕੇਜ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰੂਗੀ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? 12। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਧਰ ਜੇ 4 ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੱਚੇ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 36 ਮਿੰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ A ਤੇ B 12 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, A ਤੇ B ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ 12 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ 12 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 12 ਉਹਦਾ 36 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 36 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਭਾਈ A ਤੇ B ਨੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ। 4 ਮਿੰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਕ ਭਰ ਜੂਗਾ, ਪਰ 12 ਦੇ 12 ਮਿੰਟ ਲੀਕੇਜ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਗਲੇ 4 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ A ਤੇ B ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਲੀਕੇਜ ਨੇ 12 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ A ਤੇ B ਪੂਰਾ ਕੰਮ 12 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕਰੂ? 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 36 ਮਿੰਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਲੋਕੇਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ 2 ਪਾਈਪਸ ਕੈਨ ਫਿਲ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਨ 14 ਆਵਰਸ ਐਂਡ 16 ਆਵਰਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਉਸੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 16 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਪਾਈਪਸ ਆਰ ਓਪਨਡ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਇਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਲੀਕੇਜ ਇਨ ਦਾ ਬੋਟਮ 32 ਮਿੰਟਸ ਐਕਸਟਰਾ are taken for the tank to be filled up। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ if the tank is full in what time the leakage will empty it। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ 16 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 32 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ 32 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਕੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ 14 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ 16 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ A plus B ਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 32 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲਏ। ਕਿੰਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ 32 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲਏ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? A ਪਾਈਪ 14 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, B ਪਾਈਪ 16 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਦਾ ਪਾਈਪਸ ਆਰ ਓਪਨਡ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 32 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਲੀਕੇਜ ਇਨ ਦਾ ਬਾਟਮ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਜੂ 32 ਮਿੰਟ ਜੋੜ ਕੇ A ਤੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ, ਉਹ 32 ਮਿੰਟ ਜੋੜ ਕੇ ਆਜੂ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, 32 ਜੋੜ ਕੇ
A plus B plus ਲੀਕੇਜ ਆ ਜੂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਲੀਕੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ 14 16 ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ 14 ਤੇ 16 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 112 112 ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 14 ਚ 112 8 16 ਚ 112 7 ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 112 ਬਟੇ 8 ਤੇ 7 ਇਕੱਠੀਆਂ 15 ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ A plus B ਟੂਗੇਦਰ। ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 32 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ A plus B ਪਲੱਸ ਲੀਕੇਜ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਮਿੰਟ ਜੋੜੋ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਨੇ ਤਾਂ 32 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 32 ਬਟੇ 60। 32 ਬਟੇ 60 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਉੱਪਰ 8 ਥੱਲੇ 15 ਤਾਂ 112 ਬਟੇ 15 'ਚ 8 ਬਟੇ 15 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 120 ਬਟੇ 15 ਬਣ ਗਿਆ। 120 ਬਟੇ 15 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 8 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ A plus B plus ਲੀਕੇਜ। ਤਾਂ ਆ 8 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਫਿਰ ਉਹੀ 112 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ, 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 112, 8 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, 16 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 112, 7 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, A plus B plus ਲੀਕੇਜ, 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 112, 14 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 14। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ A B ਤੇ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 14 ਆਈ ਹੈ, ਉਸ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤਾਂ A ਦੀ ਹੈ, 7 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ B ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਊ ਕਿ 14 ਰਹਿ ਜੇ? 1 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਰਹਿ ਜੇ -1। ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ 1 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ 112 ਲੀਟਰ 1 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ? 112 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 112 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਬਲੋਕੇਜ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, 2 ਪਾਈਪਸ ਕੈਨ ਫਿਲ ਏ ਟੈਂਕ ਇਨ 20 ਮਿੰਟਸ ਐਂਡ 25 ਮਿੰਟਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਦੂਜੀ 25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਵੇਸਟੇਜ ਇਨ ਦਾ ਪਾਈਪਸ, ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੂੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਵੇਸਟੇਜ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ only 4/5 water can flow through the first pipe and 3/4 water can flow through the second pipe। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 4/5 ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦਾ 3/4 ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪਾਈਪਸ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟੈਂਕ ਵਾਸ ਫਿਲਡ ਇਨ ਅਗਲੇ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੇਸਟੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪਾਈਪਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਉਸੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 ਤੇ 25 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 100। ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜੇ 100 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 100 ਲੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਹਰ ਮਿੰਟ 'ਚ 5-5 ਲੀਟਰ ਭਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 5 ਆ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ 25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 100 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ 4-4 ਲੀਟਰ ਭਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੀ ਦੀ 5, ਦੂਜੀ ਦੀ 4, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 9। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਵੇਸਟੇਜ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਦਾ 4/5 ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਦਾ 3/4। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਰੀਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਲੋਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੂੜਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 8 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 8 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ
ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ 5 ਦੂਜੀ 4 ਭਰਦੀ ਆ ਤਾਂ 9 ਲੀਟਰ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮਿੰਟ 'ਚ 9 ਲੀਟਰ ਤਾਂ 8 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 72 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁੱਲ 100 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 100 ਚੋਂ 72 ਕੱਢਿਆ 28। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਕੱਢਿਆ 28। 28 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਦਾ 4/5 ਤਾਂ 5 ਦਾ 4/5 A ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 5 ਦਾ 4/5, B ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 4 ਦਾ 3/4। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। A ਦਾ 4/5 ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਲੀਟਰ ਦਾ 4/5 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, B ਦਾ 3/4 4 ਦਾ 3/4 3 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ 7 ਲੀਟਰ ਜੇ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 28 ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? 28/7 4 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਵਟ ਟਾਈਮ, ਓਕੇ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵੁੱਡ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਬੀ ਇਨ ਪਾਈਪਸ? ਤਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ? 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਕੰਮ 100 ਲੀਟਰ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਗਲੇ 8 ਮਿੰਟ, ਆਖਰੀ 8 ਮਿੰਟ ਓਰੀਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ 9 ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਮਿੰਟ 72, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰੇ 100 ਚੋਂ 28 ਆਪਣੇ 72 ਕੱਢੇ 28 ਲੀਟਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 28 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ। A ਨੇ 4/5 ਨਾਲ 4, B ਨੇ 3/4 ਨਾਲ 3, ਤਾਂ 7 ਲੀਟਰ। 28 ਭਰਨ ਲਈ 28/7 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ 20 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਦੂਜੀ 30 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਬੋਥ ਦਾ ਪਾਈਪਸ ਆਰ ਓਪਨਡ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਬਟ ਵੈਨ ਦਾ ਟੈਂਕ ਇਜ਼ 1/3 ਫੁੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ 1/3 ਭਰ ਗਿਆ, 1/3 ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਸੰਦੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ? ਅ ਲੀਕੇਜ ਡਿਵੈਲਪਸ ਐਟ ਦਾ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਕ ਥਰੂ ਵਿਚ 1/5 of the water supply by both the pipes leaks out। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਂਕ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਸੰਦੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/5 ਵਾਟਰ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 3/4 ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4/5 ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1/5 ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4/5 ਹੀ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਨ ਵਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੈਂਕ ਵਾਸ ਫਿਲਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰੂਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਆ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ, ਉਧਰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਆ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਆ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 20 ਤੇ 30 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 60 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ 60 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਆ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ 20 'ਚ 60 ਲੀਟਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 3, ਦੂਜੀ 30 'ਚ 60 ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 2। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਂਕ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਸੰਦੀ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ 60 ਲੀਟਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦੋ। 60 ਲੀਟਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ 20 ਲੀਟਰ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 40 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ 20 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖੀ ਸੰਦੀ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ 20 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ 20 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਭਰਿਆ 5 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਘੰਟੇ। ਆ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 20 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ 4 ਘੰਟੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 40 ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਤਾਂ 40/5 8 ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਟੈਂਕ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ 1/3 ਜੋ ਕਿ 20 ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 1/5 ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਟੈਂਕ ਵੇਲੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4/5 ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ 5 ਦਾ 4/5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਦਾ 4/5 ਹੋ ਗਿਆ 4। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ 4 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੂਗਾ, ਤਾਂ 40 ਲੀਟਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ 10 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? 4 ਤੇ 10 ਕੁੱਲ 14 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਟੈਂਕ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ 14 ਘੰਟੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਆ ਜੇ,
मतलब ਚੱਲਦਿਆ मतलब ਵੀ ਟੈਂਕ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਚ ਲੀਕੇਜ ਆ ਜੇ, मतलब शुरू ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਧ ਚ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਂਕ ਦਾ ਸੁੱਖੀ ਸੰਦੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ 20, 60 ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਤਾਂ ਭਰੂਗਾ ਓਰੀਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ 5 ਨਾਲ, ਤਾਂ 20/5 4 ਘੰਟੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ 1/5 ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4/5 ਨਾਲ ਭਰੂ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 5 ਦਾ 4/5 4, ਬਾਕੀ 40 ਲੀਟਰ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ 10 ਘੰਟੇ, ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 4 ਤੇ 10 14 ਘੰਟੇ 'ਚ ਟੈਂਕ ਭਰੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਨ ਅ ਟੈਂਕ 4 ਟੈਪਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਰ ਫਿਟਡ ਔਨ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਈਪਾਂ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਰ ਫਿਟਡ, ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਐਟ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲਸ, ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ। मतलब ਜੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਨੀ ਉੱਤੇ, ਚੌਥੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਨੀ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲਸ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਈਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਫਸਟ ਪਾਈਪ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਕ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਰਥ ਪਾਈਪ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਜ਼ ਐਟ 3/4 of the height of the tank. Then calculate in how much time the whole tank will be emptied if the one pipe can empty the tank in 12 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਾਈਪਾਂ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਾਈਪਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਟੈਂਕ ਆ, ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਬੇਸ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਹੈ ਬੇਸ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਹੈ 3/4। ਆ ਬੱਚੇ 1/4, ਆ ਅੱਧ ਹੋ ਗਿਆ 2/4, ਆ ਹੋ ਗਿਆ 3/4। ਚੌਥੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ 1/4 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੌਰੀ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/4 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੀਜੀ 3/4 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੌਥੀ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਆ 3/4 ਆ, ਆਹ ਅੱਧ ਹੈ, ਆ 1/4 ਹੈ, ਆ ਬੇਸ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਮਾ ਹੇਠਾਂ। ਜਮਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਇਹ 'ਚ 2 ਤੁਪਕੇ ਚਾਹੇ 50 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਂਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਟੈਂਕ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਹੈ 3/4 ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਵਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 4 ਪਾਈਪਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ, ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ, ਤੀਜੀ ਪਾਈਪ, ਚੌਥੀ ਪਾਈਪ, ਚਾਰੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? 12 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 12। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਚਾਰੇ ਪਾਈਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 12 ਲੀਟਰ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 12 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ 12 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, 3 ਲੀਟਰ ਇੱਥੇ, 3 ਇੱਥੇ, 3 ਇੱਥੇ, 3 ਇੱਥੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 3 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਆਹ 3 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? 3 ਲੀਟਰ ਕੱਢਣਾ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਚਾਰਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੂ ਤੇ। ਤਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਕੱਢਣਾ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 3 ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ 3 ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਲੀਆਂ 3 ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ 3 ਪਾਈਪਾਂ ਕੀ ਨੇ? 1 3 ਪਾਈਪਾਂ 3 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ 3/3 ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ। ਪਲੱਸ ਤੀਜੀ ਪਾਈਪ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਤੀਜੀ ਪਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ 3 ਲੀਟਰ ਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੀਟਰ ਹੈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਖੱਟੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਉਹ 3 ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ 2 ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 2 ਪਾਈਪਾਂ 2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, 3 ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ 2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਪਾਈਪ ਆ,
ਆਖਰੀ ਪਾਈਪ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ 3 ਲੀਟਰ ਦਾ, ਉਹ 3 ਲੀਟਰ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਲੀ ਆਖਰੀ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂ 1 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ 3/1। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ। 3/4 ਹੁੰਦਾ 45 ਮਿੰਟ, 3/3 ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ, 3/2 ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਘੰਟਾ, 3/1 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 3 ਤੇ 1 4 ਤੇ 5 5.5 ਘੰਟੇ, 45 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਦੋ, 6 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ, 6.5 ਘੰਟੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। 6 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿ 4 ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12-12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁੱਲ 12 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਣਾ 12 ਤੋਂ 12 ਲੀਟਰ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 12 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ 12 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਟੈਂਕ ਵੰਡੇ ਤਾਂ 3 ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੀਟਰ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ 'ਚ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਈਪਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਉਸ 3 ਲੀਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 1 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 4 ਪਾਈਪਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਊ, ਤਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋਊ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3/4। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਲੀਟਰ ਹੈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਈਪ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ 3 ਅਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ 3 ਨੇ 3 ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ 3 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 3 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ 2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਖਰੀ 3 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ 1 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 6 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਲਝਾਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਥਰਮੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਪਾਈਪ ਕੈਨ ਫਿਲ ਅ ਟੈਂਕ ਇਨ 20 ਮਿੰਟਸ। ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਕੈਨ ਫਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਇਨ 30 ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਦੂਜੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ। ਪਾਈਪ A ਇਜ਼ ਓਪਨਡ ਫॉर ਹਾਫ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਬੱਚੇ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਲਝਾਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅੱਧੇ ਟੈਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦਾ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਕੱਲੀ A is opened for half of the time and pipes A and B together are opened for the other half। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ A ਤੇ B ਦੋਨੇ ਛੱਡੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ। ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਾਈਪਾਂ 2 ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਕੱਲੀ A ਪਾਈਪ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਫॉर ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੋ ਹਲੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਕੱਲੀ A ਪਾਈਪ ਚੱਲੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ A ਤੇ B ਦੋਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ, ਦੂਜਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਈਪਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, A ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ 20 ਮਿੰਟ ਕਿ ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। B ਪਾਈਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 20 ਤੇ 30 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 60 ਲੀਟਰ। 60 ਲੀਟਰ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 60, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਮਿੰਟ 'ਚ 3-3 ਲੀਟਰ। ਦੂਜੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 60 ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿੰਟ 'ਚ 2-2 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਕ ਚਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਫॉर ਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫॉर ਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ A ਤੇ B। ਤਾਂ ਆਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੱਲੀ A ਪਾਈਪ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ A plus B ਚਲਾਈਆਂ। ਆਹ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੱਲੀ A ਚੱਲੀ, ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ 'ਚ A ਤੇ B ਦੋਨੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ ਇੱਥੇ n ਮਿੰਟਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ n ਮਿੰਟਸ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਦਾ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ n ਮਿੰਟਸ। ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਂਕ ਇੱਥੇ ਵੀ n ਮਿੰਟਸ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ A ਪਾਈਪ,
ਇੱਥੇ ਵੀ n ਮਿੰਟਸ ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਪਾਈਪ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰਿਆ? n + n 2n। ਆਪਾਂ 2n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ 2n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ n ਮਿੰਟਸ 'ਚ A ਪਾਈਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ n ਮਿੰਟਸ 'ਚ A ਤੇ B ਦੋਨੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ A, ਬੋਥ A ਐਂਡ B ਫॉर ਦਾ ਅਦਰ ਹਾਫ। ਤਾਂ 2n 'ਚ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ A ਪਾਈਪ 3 ਲੀਟਰ ਭਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 3 ਲੀਟਰ n ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੂ? 3n। A ਤੇ B n ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, A ਤੇ B 5 ਲੀਟਰ n ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5n, ਤਾਂ 3n + 5n ਟੈਂਕ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ 60 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ 8n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਆ ਗਈ। 8n ਜੇ 60 ਹੈ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 60/8। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ 2n, ਤਾਂ 2n ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 60/8 ਇੰਟੂ ਥੱਲੇ 8 ਆਊਗਾ, ਉੱਪਰ 2 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 60/8 ਇੰਟੂ 2। 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 2 15, 2 ਤੇ 2 ਕੱਟਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਮਿੰਟਸ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਦੂਜੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ A ਪਾਈਪ ਨੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ A ਪਾਈਪ, ਅਗਲਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ A ਤੇ B ਦੋਨੇ ਪਾਈਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਜੇ n ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਤਾਂ A ਪਾਈਪ 3-3 ਲੀਟਰ 3n ਭਰ ਦੂ, ਅਗਲਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ A ਤੇ B ਦੋਨੇ ਨੇ 5-5 ਲੀਟਰ 5n ਭਰ ਦੂ, ਉਹ ਕੁੱਲ 60 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 8n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60, n ਆ ਗਿਆ 60/8, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ n + n 2n, ਤਾਂ 60/8 × 2 ਆ ਗਿਆ 15 ਮਿੰਟ ਆਨਸਰ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ? ਟੈਂਕ ਚੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ A, ਅਗਲਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ A + B, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ A ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੀ, A ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆ। A ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ, B ਪਾਈਪ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ B ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ B ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜੋ, B/2 ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, B/2 ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ A ਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ A + B ਸੀ, ਤਾਂ A ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, B ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ B ਨੂੰ ਅੱਧ ਕਰਕੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ 'ਚ B/2, ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ 'ਚ ਵੀ B/2 ਸੁੱਟ ਦੋ, ਤਾਂ A + B/2 ਥਰੂ ਆਊਟ। ਤਾਂ A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 3, B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 2 ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ 1 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, B/2 ਲੈਣਾ ਤਾਂ 1 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਤਾਂ 3 + B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅੱਧੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 4, ਤਾਂ 60 ਲੀਟਰ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਭਰ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਫ ਟਾਈਮ 'ਚ A ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਹਾਫ 'ਚ A + B ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ A ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ B ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ B/2 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ A + B/2 ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ 3, B ਨੂੰ ਅੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2/2 1 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਤਾਂ 60 ਲੀਟਰ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਭਰ ਜੂਗਾ ਬੱਚੇ A ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? 2 pipes A and B can fill a tank in। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ। An outlet pipe is draining the water at the rate of 22 liters per minute। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਆ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੱਸੀ ਆ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 22 ਲੀਟਰ ਕੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ all the 3 pipes together take 25 minutes to fill the tank। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਕੱਲੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਕੱਲੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ 25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। A + B + C ਲਿਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ O ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਕ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਆ।
ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, A ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ, B ਕਹਿੰਦੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ O ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ 22 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ। 25 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ A ਪਾਈਪ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ, B ਪਾਈਪ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, A B ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ O ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ O ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 22 ਲੀਟਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ O ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 20 25 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 100 ਲੀਟਰ। 100 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 100 ਲੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਲੀਟਰ ਹਰ ਮਿੰਟ 'ਚ। 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 100 ਲੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਮਿੰਟ 'ਚ 5 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, A ਤੇ ਵੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਲ ਕੇ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 100 ਲੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਮਿੰਟ 'ਚ 4 ਲੀਟਰ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 4 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 4 'ਚੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਤਾਂ A ਦਾ, 5 ਲੀਟਰ B ਦਾ, 15 ਲੀਟਰ ਭਰਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 15 ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੀਏ O ਦਾ, ਆਊਟਲੈਟ ਦਾ, ਕਿ 4 ਰਹਿ ਜੇ 11 ਕੱਢੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 11 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਊਗੀ 100/11? 100 ਲੀਟਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੇ 11 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਊ 100/11 ਮਿੰਟ। ਪਰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 22 ਲੀਟਰ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੂਗੀ, ਇੰਨੇ × 22। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ 200 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ 100/11, 100/11 ਮਿੰਟ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੇ 22 ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ 100/11 'ਚ × 22 ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ। 2 pipes M and N can fill a tank in M8 1/3, N 12.5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੋਨੇ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, and an outlet pipe can drain 162 ਲੀਟਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨ 1 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਆ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 162 ਲੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ if the tank is full and all the 3 pipes are opened all together then the tank will be emptied in 4 minutes। M ਨੇ ਭਰਨਾ 8 1/3 'ਚ, N ਨੇ ਵੀ ਭਰਨਾ 12.5 'ਚ। M N ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਪਟੀਡ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਟੈਂਕ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, M ਪਾਈਪ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ 8 1/3। 8 1/3 ਨੂੰ 25/3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। N ਪਾਈਪ 25/2, 12.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 25/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ M N ਤੇ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ O ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ। ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮਾਈਨਸ ਚਾਹੂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ O ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਬੱਚੇ? ਐਲਸੀਐਮ। ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। 25 25 4 ਦੇ ਐਲਸੀਐਮ 100 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 25/3 'ਚ 100 ਹੈ ਤਾਂ 12 ਲੀਟਰ। 25/2 'ਚ 100 ਹੈ ਤਾਂ 8 ਲੀਟਰ। 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 100 ਹੈ ਤਾਂ -25, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। When the tank is full and 3 pipes are opened all together then the tank will be emptied in 4 minutes। ਤਾਂ ਆ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ -25। ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ -25 ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੀਟਰ ਤਾਂ M ਨੇ ਭਰਿਆ, 8 ਲੀਟਰ N ਨੇ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ 20 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੀਟਰ, ਆ 0 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਪਰ ਆਊਟਲੈਟ ਕਰਕੇ -25 ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ 20 ਤੋਂ -25 ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ -45 ਹੈ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿ -25 ਤੇ ਚਲ ਜੀਏ, -45। ਤਾਂ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਊਗੀ? 100 ਲੀਟਰ 45 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100/45। 100 ਲੀਟਰ 45 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100/45 ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ। ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੇ 162 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ × 162
62 ਤਾਂ ਬੱਚੇ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੱਟੋ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 18 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 5 5 ਤੇ 100 ਕੱਟਿਆ 20 20 × 18 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 360 ਲੀਟਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 360 ਲੀਟਰਸ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਓ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਥੋੜੇ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਜੋ ਬੱਚੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? 3 ਪਾਈਪਸ which has radius 1 cm, 2 cm and 3 cm respectively are connected to a tank. The water flowing through the pipes is proportional to the square of the radius of that pipes. If the thinnest pipe can fill the tank in 42 minutes, how much time will they take to fill the tank together? ਬੱਚੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਪੀਜ਼ਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਵੀਟ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਆ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵੇਟਰ ਤੇ ਗਾਹਕ 'ਚ ਪਿਆ ਕਲੇਸ਼। ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੂਰੇ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਅ ਪਾਈਪ ਕੈਨ ਐਮਪਟੀ Question है, a pipe can empty a tank in 40 minutes. Okay. A second pipe with the diameter twice as much as that of the first is also attached with the tank to empty it. ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਆ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ। ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 2r ਹੁੰਦਾ, 2 ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ r ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1:2 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਜਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਸ 1:2 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ 1:4 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ πr² ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਛੱਡੋ r² ਹੁੰਦਾ, 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1, 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4। ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਾਮਨ। ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 2 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, 5-7 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? 3 ਪਾਈਪਸ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ 1 cm, 2 cm ਐਂਡ 3 cm, ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਅ ਟੈਂਕ, are connected to a tank, the water flowing through the pipes। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, the water flowing through the pipes is proportional to the square of radius। ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ πr² 'ਚੋਂ ਪਾਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ r² ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਈਪਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦਾ ਥਿਨੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਪਾਈਪ ਕੈਨ ਫਿਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਇਨ 42 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤਿੰਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰਨਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਪਾਈਪ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪਾਈਪ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਪਾਈਪ ABC ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, P1 P2 P3 ਕਾਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ,
ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 1, ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 2, ਤੀਜੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 3। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ 1 2 3 ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1, 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4, 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈ A, ਉਹ 42 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਤਲੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 1 ਹੈ। 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 42 ਮਿੰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਕ 42 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਟੈਂਕ 42 ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 42 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਟੈਂਕ 42 ਲੀਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ 9 ਤੇ 4 13 ਤੇ 1 14 ਲੀਟਰ ਭਰਨਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਪਾਈਪ ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 42 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, 42 ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ 42 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ। ਤੇ ਉਹ 42 ਲੀਟਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ 14 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ 42/14 ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਮਿੰਟ। ਜੇ ਆ ਲੌਜਿਕ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਿੰਟਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਈਪਸ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਮੈਂ 7-8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਗੁਣਾ 42 ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ 42 ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 1 42 ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚੇਨ ਰੂਲ 'ਚ ਬਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੁਝ ਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਮਨ ਵੀ ਨੇ। 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨ ਤੇ ਵਿਮਨ ਜਾਂ ਮੈਨ ਤੇ ਬॉयਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬੰਦੇ M, ਟਾਈਮ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ D। ਤਾਂ ਸੇਮ ਵਰਕ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ M ਇਨਟੂ D ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ M1 D1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M2 D2। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਚੇਨ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਵਰਕ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ M1 D1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M2 D2। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਵੀ ਨਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ W1 ਵੀ ਘੜੀਸ ਲਓ। M1 D1 ਓਵਰ W1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M2 D2 ਓਵਰ W2। ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡੇਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ M1 D1 ਓਵਰ W1। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ M1 D1 ਦੇ ਨਾਲ H1 ਲਾ ਦਿਓ, ਉਧਰ M2 D2 ਦੇ ਨਾਲ H2 ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, 10 ਬੰਦੇ ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਵਰਕ ਇਨ 18 ਡੇਜ਼। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 20 ਬੰਦੇ ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟ 50% ਮੋਰ ਵਰਕ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ। ਵਰਕ ਵੀ 50% ਮੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ M1 D1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M2 D2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਰਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ M1 D1 ਓਵਰ W1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M2 D2 ਓਵਰ W2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘੰਟੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ 6 ਆਵਰਸ ਪਰ ਡੇ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ 28 ਆਵਰਸ ਪਰ ਡੇ। ਉੱਥੇ D1 ਦੇ ਨਾਲ H1, ਇੱਧਰ D2 ਦੇ ਨਾਲ H2 ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਸ ਏਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ M1 ਕੀ ਹੈ 10 ਬੰਦੇ, D1 ਕੀ ਹੈ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, W1 ਤੇ W2 ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਦੱਸਦਾ। M2 ਕੀ ਹੈ 20 ਬੰਦੇ, D2 ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ। ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੇ 150 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 50% ਹੁੰਦਾ 1/2। 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ 1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ 100% ਤੇ 150% ਲਿਖਦੇ, 50% ਮੋਰ ਨੂੰ 150 ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 2-3 ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, 2 ਤੇ 18 ਕੱਟਿਆ 9 ਆ ਗਿਆ, 3 ਇੰਟੂ ਹਾਂ ਆ 2 ਨਾ ਕੱਟੋ,
ਜਿਹੜਾ 18 ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਪਰਲੇ 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਹਾ ਹੀ ਵੱਢਦੀ ਉਸ 2 ਦਾ। ਇੱਧਰ 2 ਕੱਟਿਆ, ਇੱਧਰ 18 ਕੱਟਿਆ 9 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 9 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ 27, ਥੱਲੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ D2 ਆ ਗਿਆ 27/2। ਤਾਂ 27/2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ 13.5 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 13.5 ਡੇਜ਼। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 25 men 25 ਬੰਦੇ ਕੈਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਅ ਵਰਕ ਇਨ 6 ਡੇਜ਼। 25 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਕਿੰਗ 8 ਆਵਰਸ ਪਰ ਡੇ। ਜੇ ਡੇਲੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਪਰ ਡੇ ਮਸਟ 30 men have to work in order to finish a work twice। ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ as great in 8 days। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਰਸ ਪਰ ਡੇ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ M1 D1 ਦੇ ਨਾਲ H1 ਲੱਗ ਜੂ, ਵਰਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ W1 ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਥੱਲੇ। ਇੱਧਰ M2 D2 ਦੇ ਨਾਲ H2 ਲੱਗ ਜੂ, ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ W2 ਲੱਗ ਜੂ। ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ H2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ, M1 25 ਬੰਦੇ, D1 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, H1 ਡੇਲੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਲਿਖਦੇ ਆ W1। M2 30 ਬੰਦੇ, D2 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, H2 ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਗਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ 1 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ 2। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ 25 × 6 150 ਹੁੰਦਾ, 30 1 ਆ ਗਿਆ, 150 5 ਆ ਗਿਆ, 8 ਤੇ 8 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ H2 ਕੀ ਆ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, 5 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ H2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਆਵਰਸ ਪਰ ਡੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਆਵਰਸ ਪਰ ਡੇ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੇਨ ਰੂਲ ਆਪਾਂ H1 ਉੱਚ1 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਘੱਟ ਬੰਦੇ M1 D1 ਓਵਰ W1 ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵਰਕ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ M1 D1 = M2 D2 ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਚਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ M1 D1 = M2 D2 ਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਵਰਕ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ W1 W2 ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਇਫ 6 men ਔਰ 10 women, ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵਿਮਨ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰੱਖੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਊ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 6 men ਔਰ 10 women, ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਨ ਰੀਪ ਅ ਫੀਲਡ ਇਨ 86 ਡੇਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 86 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ 6 ਬੰਦੇ ਵਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ 86 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜੇ 10 ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ 86 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਨ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਿਲ 10 men and 12 women ਟੇਕ ਟੂ ਰੀਪ ਇਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਅਤੇ 12 ਜਨਾਨੀਆਂ ਐਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਹਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹ ਦੇਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਤੇ ਵਿਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਤਾਂ 6 men ਜਾਂ 10 women ਕੰਮ 86 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 men = 12 women ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 6 ਤੇ 12 ਕੱਟਿਆ 1 ਤੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1m = 2w ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ m ਤੇ w ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ 2:1। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, m ਤੇ w ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 2 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਡੇਲੀ 1 ਟੌਫੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ। ਗਿਵਨ 'ਚ ਚੱਕ ਲਓ 6 ਬੰਦੇ, ਚਾਹੇ 10 ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਬੰਦੇ ਕੰਮ 86 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 10 ਬੰਦੇ ਪਲੱਸ 12 ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 6 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ 2 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਬੰਦੇ 12 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਸੇਮ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ M1D1 = M2D2 ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ M1D1 = M2D2। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ? ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਚੱਕ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ? ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ। ਤਾਂ M1 ਕੀ ਹੈ? 6 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ 2 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ 6 ਬੰਦੇ 12 ਟੋਫੀਆਂ 86 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ = M2 ਕੀ ਹੈ? 10 ਬੰਦੇ ਪਲੱਸ 12 ਜਨਾਨੀਆਂ, 10 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਟੋਫੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਬੰਦੇ 20 ਟੋਫੀਆਂ, 12 ਜਨਾਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਟੋਫੀ ਤਾਂ 12 ਜਨਾਨੀਆਂ 12 ਟੋਫੀਆਂ, ਤਾਂ 20 ਤੇ 12 32 × D2 ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 6। ਬੱਚੇ ਆ 6, ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 10 ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਗਲਤ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ। 6 men = ਮੈਂ 12 ਲਿਖ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ 10 women ਆਉਣਾ ਹੈ। 10 women ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ 5:3। ਤਾਂ M ਤੇ W ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 5:3। 5:3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 5 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਡੇਲੀ 3 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 5 ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਡੇਲੀ 3 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਕ ਲਓ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗਿਵਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ, 6 men ਚੱਕ ਲਓ ਚਾਹੇ 10 women। ਬੱਚੇ 6 men, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਟੋਫੀਆਂ ਤਾਂ 6 ਬੰਦੇ 30 ਟੋਫੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਵਿਮਨ, ਇੱਕ ਵਿਮਨ 3 ਟੋਫੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਵਿਮਨ 30 ਟੋਫੀਆਂ, ਉਹ 30 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ 6 ਵਿਮਨ 30 ਟੋਫੀਆਂ, ਸੌਰੀ 6 men 30 ਟੋਫੀਆਂ 86 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ = 10 men ਪਲੱਸ 12 ਵਿਮਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 12 ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 10 men, ਇੱਕ men 5 ਟੋਫੀਆਂ ਤਾਂ 10 men 50 ਟੋਫੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਇੱਕ ਟੋਫੀ ਤਾਂ 12 ਵਿਮਨ 36 ਟੋਫੀਆਂ। ਤਾਂ 50 ਤੇ 36 ਹੋ ਗਿਆ 86 ਟੋਫੀਆਂ × D2। ਤਾਂ 86 ਨਾਲ 86 ਕੱਟਿਆ ਬੱਚੇ, D2 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 30 days। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 12 ਲਿਖ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਗਲਤ ਆ ਗਈ। ਰੇਸ਼ੋ ਗਲਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 6 men = 12 women ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 men ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 men = 10 women 'ਚ 3 5 ਆ ਕੇ M ਤੇ W ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 5:3। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 5 ਖਾਂਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਡੇਲੀ 3 ਖਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। M1D1 = M2D2। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ M1 ਤੇ D1 ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ M2D2 ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 2 men or 3 women or 4 boys can do a work in 52 days। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ 52 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 3 ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ, 4 ਮੁੰਡੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2M = 3W = 4B ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? M W ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆਜੂ? ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 2 3 4 ਦਾ 12, 12 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3। ਤਾਂ ਮੈਨ, ਵਿਮਨ ਤੇ ਬॉय ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਫੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 6, ਜਨਾਨੀ ਡੇਲੀ 4, ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ 3 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? In how much time will 1 man, 1 woman and 1 boy do the work? ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ M1D1 = M2D2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਗਿਵਨ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ 'ਚੋਂ ਤਾਂ 2 men ਚੱਕ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 6 ਟੋਫੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ 12 ਟੋਫੀਆਂ, 12 ਟੋਫੀਆਂ। D1 ਆ ਗਿਆ 52 ਦਿਨ। M2 ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ 6, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ 4, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 3, ਤਾਂ 6 4 10 3 13 ਟੋਫੀਆਂ।
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ D2 ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 12 × 4 48 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 48 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ C ਆਪਸ਼ਨ 48 ਡੇਜ਼। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚੇਨ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆਓ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ 150 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 200 ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ, 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 40 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲਾਤੇ ਜਾਂ 30 ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜਤੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅ ਮੈਨ, ਅ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਅ ਬॉय ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਜੌਬ ਇਨ 3 ਡੇਜ਼ 4 ਡੇਜ਼ ਐਂਡ 12 ਡੇਜ਼। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬॉयਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਸਟ ਅਸਿਸਟ 1 ਮੈਨ ਐਂਡ 1 ਵਿਮਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੇਮ ਜੌਬ ਇਨ 1/4 ਆਫ ਦਾ ਡੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਮ 1/4 ਆਫ ਦਾ ਡੇ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਨਾਨੀ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੁੰਡਾ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਨਾਨੀ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 × 4 4w। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ m ਲਿਖ ਦਿਓ। 1 man into 3 days 3m, 1 woman into 4 days 4w, 1 boy into 12 days 12b। ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ m w ਤੇ b ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 12, 12 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਰੇਸ਼ੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ 4:3:1। ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ m1d1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m2d2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ m1d1 ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 4 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਤਾਂ m1 × d1 ਆ ਗਿਆ 4 × 3। ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ n ਬॉयਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ, n ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 4 ਟੋਫੀਆਂ, ਜਨਾਨੀ ਡੇਲੀ 3 ਟੋਫੀਆਂ 7, ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ 1 ਟੋਫੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, n ਬॉयਜ਼ ਤਾਂ n ਟੋਫੀਆਂ। ਤਾਂ 7 + n, ਬੰਦੇ ਦੀ 4, ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ 3, 7 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਏ, n ਬॉयਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਬॉय 1 ਟੋਫੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ n ਬॉयਜ਼ n ਟੋਫੀਜ਼ ਖਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੇ 1/4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ d2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜੂ 1/4। ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਲਾ 4 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂ, 4 × 4 16 × 3 48। ਤਾਂ 7 + n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ 48 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ 7 ਉਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ 41 ਬॉयਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ, m1d1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m2d2। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ m1d1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m2d2 ਤੇ ਹੋ ਜਾਊ। m1d1 'ਚ ਗਿਵਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, m2d2 'ਚ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਿਬੜ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, 10 men can finish a work in 10 days, whereas 8 women can finish the same work in 15 days. Then, if 15 men and 6 women undertake to finish twice the work, W1, W2 ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ how many days will be required। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 10 men 10 days, 10 × 10 100m is equal to 8 women 15 days, 8 × 15 120w। ਤਾਂ ਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਔਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ m ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ w। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6।
ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ M ਤੇ W ਦੀ 6:5। ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 6 ਟੌਫੀਆਂ, ਜਨਾਨੀ ਡੇਲੀ 5 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗਿਵਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਓ। 10 ਬੰਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ 6 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, 10 ਬੰਦੇ 30 ਆਪਣਾ 60 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। 60 ਟੌਫੀਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, M1 60 D1 10 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 ਬੰਦੇ 6 ਵਿਮਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 6 ਟੌਫੀਆਂ ਤਾਂ 15 ਬੰਦੇ 90, 6 ਵਿਮਨ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ 5 ਤਾਂ 6 ਜਨਾਨੀਆਂ 30, ਤਾਂ 90 ਤੇ 30 ਹੋ ਗਿਆ 120 ਟੌਫੀਆਂ ਇਨਟੂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਟਵਾਈਸ ਵਰਕ ਹੈ, ਟਵਾਈਸ ਵਰਕ ਹੈ ਤਾਂ W1 1 W2 2 ਭਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੋ 2 ਤੇ 120 ਕੱਟਿਆ 60, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 60 ਗਿਆ, ਤਾਂ D2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ M1 D1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M2 D2। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 10 ਡੇਜ਼। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 15 men and 6 women, ਬੰਦੇ 10 10 100 8 15 120 6 5 6 5 ਠੀਕ ਹੈ। 15 6 90 6 5 30 90 30 120 ਹੋ ਗਿਆ D2। ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਵਰਕ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਬੰਦੇ 60 × 10/1 ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 8 × 5 40 × 15, 40 × 15 ਵੀ 600 ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਨਸਰ D2 10 ਡੇਜ਼ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 10 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? 6 men and 8 boys and ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਮੈਨ ਕੁਛ ਬॉयਜ਼ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ 26 men and 48 boys ਕੰਮ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾय 15 men and 20 boys ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੇਮ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਇੰਨੇ ਮੈਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਮਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਮੈਨ ਕੁਛ ਵਿਮਨ 10 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੈਨ ਕੁਛ ਵਿਮਨ 2 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 60M ਪਲੱਸ 80 ਬॉयਜ਼, 80 B ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ B ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। 26M ਪਲੱਸ 48 ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ 52M ਪਲੱਸ 96 B। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ M ਇੱਕ ਪਾਸੇ B ਇੱਕ ਪਾਸੇ, M ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ 8M, B ਉਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ 16B। ਤਾਂ 8 ਤੇ 16 ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ 2, ਤਾਂ 1M ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2B ਹੈ। ਤਾਂ M ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ 2:1। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। M ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ M1 D1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M2 D2। M1 D1 ਚ ਗਿਵਨ ਕੇਸ, M2 D2 ਚ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਕੇਸ। ਤਾਂ M1 ਕੀ ਆ? ਆਹਾ, ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 2 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 12 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ 1 ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ 8 ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਤੇ 8 20 ਟੌਫੀਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ? ਇਹਦਾ। ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 2 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ 30 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ 1 ਟੌਫੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ 20 ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਟੌਫੀਆਂ ਇਨਟੂ D2 ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ, 5 ਤੇ 20 ਆ ਗਿਆ 4, ਤਾਂ D2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੇਨ ਰੂਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ 20 ਮੁੰਡੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। 5 men started the work and after 10 days 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ how many boys must join them so that the remaining work is completed in 20 days। ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਚੇਨ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। 25 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ 25 × 10 250M। 20 ਮੁੰਡੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 20 × 50 1000 B। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਤੇ 4, 1M ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4B ਹੈ। ਤਾਂ M ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ 4:1। ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 4 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ 1 ਟੌਫੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨ 4 ਬॉय 1। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,
10 ਦਿਨ ਤੱਕ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋੜਦੀ ਏ ਕਿ ਕੰਮ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ 5 ਮੈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬॉयਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਏ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਆਹ 20 ਦਿਨ ਨੇ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ 5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੁੱਲ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ 5 ਮੈਨ 30 ਦੇ 30 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਮੈਨ 30 ਦੇ 30 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ 5 ਮੈਨ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 1 ਮੈਨ 4 ਟੋਫੀਆਂ, 1 ਮੈਨ 4 ਟੋਫੀਆਂ ਤਾਂ 5 ਮੈਨ 20 ਟੋਫੀਆਂ। ਉਹ 20 ਟੋਫੀਆਂ 30 ਦਿਨ, 20 ਟੋਫੀਆਂ 30 ਦਿਨ ਤਾਂ 600 ਟੋਫੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟੋਫੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 20 ਟੋਫੀਆਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬॉयਜ਼ ਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੋਟਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ 25 ਮੈਨ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। 250 ਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੈ, ਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੈ। 1 ਮੈਨ 4 ਟੋਫੀਆਂ ਤਾਂ 250 ਮੈਨ, 250 × 4 1000 ਟੋਫੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢ ਲਓ, 1 ਬॉय 1 ਟੋਫੀ ਤਾਂ 1000 20 1000 ਟੋਫੀਆਂ। 1000 ਚੋਂ 600 ਟੋਫੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ 400 ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ 400 ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ? ਸਿਰਫ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 400 ਟੋਫੀਆਂ ਜੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਲੀ 20 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਬॉय 1 ਟੋਫੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬॉय 20 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਣਗੇ? 20 ਬॉयਜ਼ 20 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 20 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਉਹੀ M1 D1 ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਤਾਂ 1000 ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਤਾਂ 1000 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, 250 × 4 ਕਰ ਲਓ, 1000 × 1 ਕਰ ਲਓ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਤਾਂ 1000 ਆ ਗਿਆ। 1000 ਚੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਬੰਦੇ, 1 ਬੰਦਾ 4 ਟੋਫੀਆਂ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ 20 ਟੋਫੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 20 × 10 200 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਨਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 200, ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 1000 ਚੋਂ 200 ਕੱਢ ਕੇ 800 ਟੋਫੀਆਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ 800 ਟੋਫੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ 800 ਟੋਫੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਬॉयਜ਼। 5 ਬੰਦੇ 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20, ਕੁਛ ਬॉयਜ਼ 1 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਬॉयਜ਼ n ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ n ਟੋਫੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪਰ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਟੋਫੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 800। ਤਾਂ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ 40। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਤਾ, M1 D1 ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ M1 D1 = M2 D2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। 20 + n ਟੋਫੀਆਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 800 ਟੋਫੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 20 ਤੇ 800 ਕੱਟਿਆ 40, 20 + n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 40 ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਉਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਬॉयਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 20 ਬॉयਜ਼। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ M1 D1 = M2 D2 ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ? ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? 16 women can take 12 days to do a piece of work। 16 ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। which can be done by 12 men in 8 days। 12 ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 16 men started working and after 3 days 13 men left and 6 women joined them। how many days will they take to complete the remaining work। ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਤਾਂ 16 ਜਨਾਨੀਆਂ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 12 ਬੰਦੇ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 12 × 8 96 ਬੰਦੇ, 16 × 12 192 ਜਨਾਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ? 96 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, 2 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ M ਤੇ W ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ?
M ਤੇ W ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 2:1 ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ 2 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਡੇਲੀ 1 ਟੌਫੀ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨ ਤੇ ਵਿਮਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ, 13 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਜਨਾਨੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜੂਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੱਢੋ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ, 96 M, 1 M 2 ਟੌਫੀਆਂ ਤਾਂ 96 M 192, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਟੌਫੀਆਂ ਨੇ 192। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ 2 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ 16 ਬੰਦੇ 32 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ 2 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ 16 ਬੰਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡੇਲੀ 32 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 32 × 3 96 ਟੌਫੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਗਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੌਫੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 96 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, 16 ਚੋਂ 13 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾਲ 6 ਜਨਾਨੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ W ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ 13 ਬੰਦੇ ਤੇ 6 ਜਨਾਨੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ 3 ਬੰਦੇ 6 ਟੌਫੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ 1 ਟੌਫੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਜਨਾਨੀਆਂ 6 ਟੌਫੀਆਂ ਤਾਂ 12 ਖਾਣਗੇ ਡੇਲੀ। ਇਹ 12 ਟੌਫੀਆਂ ਡੇਲੀ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ 96 ਟੌਫੀਆਂ 12 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 8 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ 8 ਡੇਜ਼ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਡਰੇਟ ਜਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ। 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ। ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਨ ਰੂਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਨ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਚੇਨ ਰੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਾ ਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ M1 D1 = M2 D2 ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਥ ਦੀ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਣੇ 8 ਕੇ 9 ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਾਊਗੀ। ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ GS ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।